Okay. 46 students have joined the meeting, joined the lecture. So yesterday we have covered the VCE and VAG part. Find VCE and VAG. Voltage between C and E point and A and G point. Okay with that? झाले का ते complete? Yes, ma'am. So how many problems we have taken for Kirchhoff voltage law? Total? 5 problems. 5 problems we have taken. So 2 more problems we will take based upon the conversion, source conversion. When you are going to use the source conversion, that we will see, and then we will 2 or 3 problems we will take. That will be one problem. We will take a simple problem based upon the current source, and then we will take the source conversion. So you can write, find the current flowing through the resistance 5 ohm. Find the current flowing through the resistance 5 ohm. Find the current flowing through the resistance of 5 ohm. Wait 1 minute. What is the problem? Okay. So this is a problem that we will solve. 5 ohm मधनं आपल्याला करंट सॉल्व करायचा आहे. करंट फाइंड आउट करायचं आहे. So this is the current source, that is 2 ampere current. This is 7 ohm. 10 ohm. 5 ohm. Okay. And I have told you to find out the current which is flowing through 5 ohm resistor, this resistor. So if you see, this is 2 ampere, that is current source. 2 ampere current is flowing through this 7 ohm. So it is going from, suppose I give the name A, B, C, D, E, F. So this 2 ampere of current flows from B to C. So here is positive, here is negative. At C point it comes. From here, positive terminal. From positive terminal, as here the current is 2 ampere. And here the current we don't know. So we are going to assume the current that is nothing but I1. So positive to negative C point, the current is flowing, that is I1. So what will be the current which is flowing through this 10 ohm? 10 ohm. Current काय असणार आहे? 2 ampere चा current C point ला येतोय. D to C, the current is I1. Both are incoming current. What will be the outgoing current through 10 ohm? I1 plus 2 ampere. Yes, I1 plus 2 ampere. That is the current which is flowing through 10 ohm. इथं 2 ampere चा current आहे तुमचा.
या करंट सोर्स मधनं 2 एम्पियर त्यांनी सांगितलेलं आहे आणि आपल्याला या 10 ओहम मध्ये करंट जातोय I1 + 2 कारण की इथं 2 एम्पियरचा करंट आहे, इथं I1 आहे. त्यामुळे आउटगोइंग करंट दोन्हीची ऍडिशन I1 + 2 कारण की दोन्ही पण इनकमिंग आहेत. आता आपल्याला काय आहे, एकच अननोन आहे करंट, दॅट इज नथिंग बट I1. सो विच लूप यू आर गोइंग टू कन्सिडर? ज्या लूप मध्ये I1 करंट फ्लो होतोय तो लूप कन्सिडर करायचा, हा लूप कन्सिडर करायचा. हा लूप घ्यायचाच नाही कारण की त्या लूप मध्ये करंट किती आहे, 2 एम्पियर आहे. मग राहिला फक्त हा लूप, त्यामधला आपल्याला करंट फाइंड आउट करायचा I1 आणि तोच करंट म्हणजे काय, 5 ओहम मधला रेजिस्टर मधला करंट आहे, तो आपण डायरेक्टली फाइंड आउट करू शकतो. मग त्यासाठी हा लूप कन्सिडर करा. सो लूप काय केणार आहे, CDEFC. सी कडून डी कडे जावं, -5 × I1. नेक्स्ट डी कडून ई कडे मायनस किती वोल्ट आहे, 10 वोल्ट आहे. सो इट इज -10. ई कडून एफ कडे काहीच नाहीये. नंतर एफ कडून सी कडे जाताना, आता सी कडून एफ कडे जातो करंट, त्यामुळे इथं पॉझिटिव्ह असणार आहे इथं, आणि जाताना आपण ट्रेस कसा करतो, एफ कडून सी कडे, निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह, लास्ट साइन इज पॉझिटिव्ह. सो पॉझिटिव्ह 10 × आता I1 + 2 इट इज इक्वल टू 0. हे सिम्प्लिफाय करा, you will get directly I1 and that is the current which is flowing through 5 ohm. Calculate it. Ma'am, +5 I1 हाँ +5 I1. हाँ, this is +5 C2D +5 I1 -10 +10 I1 +20 it is equal to 0. So it will be 15 I1 -20. So I1 it is equal to -20 divided by 15. So what is that current? What is that current? $1.33. 1.333 ampere current. हॅलो मॅम, ओके, हाँ बोला. कॅल्क्युलेशन चुकलं मॅम तिथं. चुकलंय का? तेच माझं पण काय. +10 येते मॅम तिथं. तिथं +20 आहे ना, तिथं +10 येते. 10 2 जा ना. 20 बरोबर आहे तिथं. हाँ -10 -10 +20 करा. +10. +20च्या ठिकाणी +10 येते मॅम. +10 आहे ते, माझं उत्तर तेच म्हणते, माझं काय चुकी झाली इथं. इथं +10 आहे ना, येस मॅम. इथं -10. So it will be here 10 divided by 15. Now tell me the answer.
0.66 ampere. 0.6. Okay, so it will be 0.667 ampere. तेच मला डाऊट येत होता का उत्तर रॉंग कसं येते. 0.667. So here it was 10 I1 and plus 10 to the 20. 20 minus 10. So it will be 10. Okay, so here it is 20 and here it is minus 10. इकडे घेतलं तर इथे झालं 10 and 20 minus 10 it is minus 10. Okay. So it will be 0.667 ampere. That is the current which is flowing through 5 ohm resistor. आता आपल्याला सोर्स कन्व्हर्जनचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचे आहेत. इथे आपण सोर्स कन्व्हर्जन वापरू शकत नाही कारण की करंट सोर्सला सिरीज मध्ये रेजिस्टर कनेक्ट केलेला आहे. करंट सोर्सला जर पॅरलल मध्ये असेल तर आपण तिथे सोर्स कन्व्हर्जन करू शकतो. काय काय प्रॉब्लेम मध्ये ते सांगतात सोर्स कन्व्हर्जन करा, मग त्यावेळेस सोर्स कन्व्हर्जन करून हे करायचे आपल्याला काय फॉर्म्युला आन्सर फाइंड आउट करायचे. मग ते सोर्स कन्व्हर्जन कसं वापरायचं, किर्चॉफ व्होल्टेज लॉनी पण तुम्ही तोच प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू शकता आणि सोर्स कन्व्हर्जन पण वेगळ्या पद्धतीने सोर्स कन्व्हर्जन वापरून तुम्ही तो सॉल्व्ह करू शकता प्रॉब्लेम. 2 ways you can solve. Okay, but if they will ask you that do by source conversion, that time you are going to apply the source conversion formula and do it. मग ते सोर्स कन्व्हर्जन चे फॉर्म्युले म्हणजे कसं वापरतो तो आपण आता मी तुम्हाला सांगते. एक प्रॉब्लेम घेऊया आपण. So simple problem is there. Find out the current which is flowing through 15 ohm resistor. हा तुमचा 15 ओहमचा रेजिस्टर आहे. दिस इज 10 ओहम, 10 volt. This is 5 ohm. This is 5 ohm and this is 2 ampere. Okay, and they have told you to find out the current which is flowing through 15 ohm resistor. Current through 15 ohm resistor. So आता इथे सोर्स कन्वर्जन आपण अप्लाय करायचंय. सोर्स कन्वर्जन म्हणजे काय आहे आपण बघितलेलं आहे. रियल करंट सोर्स टू रियल व्होल्टेज सोर्स आणि रियल व्होल्टेज सोर्स टू रियल करंट सोर्स. आता इथं बघा कन्वर्जन वापरताना आपण असं बघायचं आहे, या करंट सोर्सला पॅरलल काय आहे, रेजिस्टर आहे. या करंट सोर्सला पॅरलल रेजिस्टर आहे. त्यामुळे हा झाला तुमचा रियल करंट सोर्स. का? कारण की या दोघांच्या मध्ये रेजिस्टर आहे का, नाही. रेजिस्टर नाहीये, त्यामुळे करंट सोर्सला डायरेक्टली पॅरलल 5 ओहमचा रेजिस्टर आहे. त्यामुळे तुम्ही हा करंट सोर्स, रियल करंट सोर्सला पॅरलल रेजिस्टन्स असेल तर तो झाला तुमचा रियल करंट सोर्स. रियल करंट सोर्स यू कॅन कन्वर्ट इनटू व्होल्टेज सोर्स. मग हे सोर्स कन्वर्जन कशासाठी करायचं आहे की आता जिथं आहे तिथे काय आहेत, किती लूप्स आहेत, 1, 2 आणि 3 लूप्स आहेत. मग जेव्हा तुम्ही सोर्स कन्वर्जन करता आहात, यू आर गोइंग टू कन्वर्ट the 3 loops into 2 loops. Complicated circuit you are going to convert into simple circuit and then solve the problem. Okay, इथे तुम्ही म्हणताल व्होल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स आपण करूया. व्होल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स केल्यानंतर काय होणार आहे, लूप वाढणार आहेत. ते आपल्याला करायचं नाही, आपल्याला लूप कमी करायचे आहेत. त्यामुळे इथे काय करतोय, करंट सोर्स आपण कन्वर्ट करतोय. आता करंट सोर्स जेव्हा तुम्ही व्होल्टेज सोर्सला कन्वर्ट करता आहात, आता करंट सोर्स त्याचे ॲरो कुठे आहे, वरती. मग ते कन्वर्ट करायचे आपल्याला व्होल्टेज सोर्सला. त्यामुळे इथं पॉझिटिव्ह येणार आणि इथं काय येणार आहे, निगेटिव्ह. मग हे जो व्होल्टेज किती असणार आहे, ज्या करंट सोर्सची व्हॅल्यू आहे I आणि नंतर व्होल्टेज म्हणजे काय, I × R. रेजिस्टन्स म्हणजे जो पॅरलल आहे तो रेजिस्टन्स घ्यायचा. म्हणजे I ची व्हॅल्यू किती आहे 2 आणि रेजिस्टरची व्हॅल्यू किती आहे 5. म्हणजे काय झालं, इथं 10 व्होल्ट मिळाले तुम्हाला.
ओके 5 2 जा 10. मग आणि व्होल्टेज सोर्सला जो रेझिस्टर इथं पॅरलर आहे तो इथं कसा कनेक्ट करतो सिरीज मध्ये. ते आपण बघितलेलं आहे सोर्स कन्व्हर्जनला. तर हा झाला 5 ओहम. म्हणजे हा रिअल करंट सोर्स यू आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू व्हॉट रिअल व्होल्टेज सोर्स. बाकीचे रेझिस्टर तसेच कनेक्ट करायचे. मग हा त्याला काय आहे सिरीज 5 ओहम, हा 15 ओहम आणि हा तुमचा 10 ओहमचा रेझिस्टर आणि नंतर इथे बॅटरी. टेन वोल्ट आणि इथं 10 आणि इथं 15. ओके. म्हणजे हे बघा पहिले किती लूप होते 3 लूप, आता काय कन्वर्ट झाले 2 लूप मध्ये कन्वर्ट झाले. अजून तुम्ही मिनिमाइज करू शकता. हे 5 आणि हे 5 हे काय झालेले आहेत, कसे कनेक्ट केलेले आहेत सिरीज मध्ये. त्यामुळे 2 रेझिस्टरच्या ऐवजी तुम्ही सिंगल रेझिस्टर इथे करू शकता. कितीचा रेझिस्टर आहे तो 10, 5 अधिक 5 आणि नंतर इथं काय झालेलं आहे व्होल्टेज सोर्स आणि त्याची व्हॅल्यू किती आहे 10 व्होल्ट आणि हा तुमचा 15 ओहमचा रेझिस्टर, हा तुमचा 10 ओहमचा रेझिस्टर. आता काय करायचं आपल्याला, आता हे 15 ओहम मधनं रेझिस्टर फाइंड आउट करा. हे सिंपल सर्किट झालेलं आहे. तुम्हाला माहिती आहे 2 बॅटरी कनेक्ट केलेल्या आहेत आणि 3 रेझिस्टर असे कनेक्ट केलेले. हा सॉल्व्ह केले आपण प्रॉब्लेम. सो दिस इज द करंट विच इज I1. थ्रू दिस बॅटरी द करंट इज I2. ओके. सो दिस विल बी पॉझिटिव्ह, दिस विल बी निगेटिव्ह, दिस विल बी पॉझिटिव्ह, दिस विल बी निगेटिव्ह. हा करंट या पॉइंटला जातोय, हा करंट या पॉइंटला जातोय. मग या पॉइंट मधनं निघणारा करंट काय आहे, दोन्ही पण इनकमिंग आहेत म्हणजे आउटगोइंग काय झाला ऍडिशन I1 प्लस I2. मग लूपचं नाव द्या A B C D. हे किर्चॉफ लॉ ने सॉल्व्ह करायचे D E आणि F. सोर्स कन्व्हर्जन आपण वापरले आणि आता किर्चॉफ व्होल्टेज लॉ वापरायचे सोर्स कन्व्हर्जन. आपल्याला काय फाइंड आउट करायचे करंट टू 50 ओहम I1 प्लस I2. हा लूप घ्यायचा आहे पहिला आणि हा दुसरा लूप घ्यायचा आहे आणि सॉल्व्ह करायचे I1 आणि I2. कॅन यू डू इट? Yes or no? Yes. Okay, do it. Write down and I will also write down step by step. So first loop, you can write on your notebook with me A, B, C, F, A. So what will be that? A to B 10 minus 10 into I1 minus 15 into I1 plus I2. It is equal to 0. So minus 10 into I1 minus 15 into I1 minus 15 I2. It is equal to minus 10. So 25 I1 minus 15 I2. It is equal to minus 10. So this will be your equation 1. Consider the loop second. C, D, E, F, C. C, D, E, F, C ला गेल्यानंतर C, D म्हणजे पॉझिटिव्ह येणार आहे I2 10 I2 minus 10 plus 15 I1 plus I2. It is equal to 0. So 10 I2 minus 10 plus 15 I1 plus 15 I2. It is equal to 0. So 10 I2 and 15 I2. 15 I1 plus 25 I2. It is equal to 10. So this will be your second equation and calculate 1 and 2. You will get the value I1 and I2. And you are going to find out the current which is flowing through 15 ohm. I1 plus I2.
that is the current in ampere. What is that value? झिरो पॉईंट टू फाय 0.25. दुसरं 0.25 ओके, दुसऱ्याचं पण सेमच आहे 0.25. सो बाकीच्या दोघांची ऍडिशन केली 5505 0.5. झाले का सगळ्यांचं लिहून? ओके. Can I erase it? Can I rub it? दीप्ती, आविष्कार, प्रतीक, शरयू लिहून झाले का? यस मॅम. Okay. Can I erase? So I'm going to erase all the things. So now next problem. Calculate the current flowing through 4 ohm resistor. So you are going to calculate the current which is flowing through 4 ohm resistor for the following circuit diagram using source conversion. तुम्ही तो किरचॉफ व्होल्टेज लॉ ने पण सॉल्व करू शकता, तर स्पेसिफाय केलं तर सोर्स कन्व्हर्जन नी सॉल्व करायचं. आता तुम्हाला एमसीक्यूज आहेत, त्यामुळे तुम्ही कुठल्याही पद्धतीने सॉल्व करा, आन्सर आलं महत्वाचं आहे आपलं. फक्त मी दोन्ही पद्धती तुम्हाला सांगते आहे. One ampere of current. This is resistor 3 ohm. This is 4 ohm. यामधनं फाइंड आउट करायचं आपल्याला 2 ohm. This is 5 ohm and this is 1 ohm and the voltage is 2 volt. हा सिंपल किरचॉफ व्होल्टेज लॉ नी पण तुम्ही सॉल्व करू शकता. ओके, कसा सॉल्व करणार आहे किरचॉफ व्होल्टेज लॉ नी? इथं करंट अज्युम करायचा हा I1. ओके, मग इथं पॉइंट येतोय तो I1 इथं येईल. मग इथं दोन करंट येत आहेत, एक आहे I2 आणि एक आहे या दोघांवर डिपेंड I1 मायनस I2. मग इथं करंट तुमचा I2 येणार आहे या पॉइंटला आणि इथं ऑलरेडी 1 एम्पियरचा करंट आहे. इथं I2 आहे, इथं 1 एम्पियर आहे, त्यामुळे इथं काय येणार आहे I2 प्लस 1 एम्पियर विच इज फ्लोईंग थ्रू 4 ओहम. दोन अननोन आहे I1 आणि I2. दोन लूप घ्यायचा, हा एक लूप घ्यायचा आणि हा एक लूप. हा घ्यायचाच नाही कारण की यामध्ये ऑलरेडी 1 एम्पियरचा करंट फ्लो होते. तुम्हाला पाहिजे असेल तर किरचॉफ व्होल्टेज लॉ ने तुम्ही सॉल्व करू शकता. I1 हा करंट आला, हा तुमचा I2 करंट आणि हा झाला I1 मायनस I2. इथे झाला तुमचा हा करंट I2 आलेला आहे. ओके, आणि हा 1 एम्पियरचा करंट इकडे आला. मग हा करंट काय झालेला आहे 2 प्लस 1 I2 प्लस 1 एम्पियरचा करंट 4 ओहम मध्ये गेले. आणि हा I2 आणि I1 तुम्ही फाइंड आउट करायचा आहे. सो यू विल गेट द व्हॅल्यू ऑफ I2. हे युजिंग कशाने झालेलं आहे?
किर्चॉफ लॉने आपल्याला सॉल्व्ह करायचे सोर्स कन्वर्जन. ओके, ते दोन्ही पण पद्धतीने मी म्हटलं अशाप्रमाणे दोन्ही पण पद्धतीने तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. आता मी सोर्स कन्वर्जन सांगते तुम्हाला. ओके, आता आपण सोर्स कन्वर्जन कसा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचा हा. सो दिस इज द करंट सोर्स, बट करंट सोर्सला सिरीज मध्ये रेजिस्टर आहे, पॅरलल आहे. खरं जर पॅरलल असेल तर त्या दोघांच्या मध्ये रेजिस्टर नकोय, तरच मग तो रिअल करंट सोर्स झालेला आहे. म्हणजे हा रिअल करंट सोर्स नाहीये, कारण की त्याला सिरीज मध्ये काहीतरी कनेक्शन आहे. So this is not, you are not going to convert this current source. Now no current source you can convert, go for the voltage source. Now this is the voltage source and त्याला सिरीज मध्ये voltage source असेल तर त्याला सिरीज मध्ये असायला पाहिजे रेजिस्टर. करंट सोर्स असेल तर त्याला पॅरलल. तो व्होल्टेज सोर्स इज देअर, त्याला सिरीज मध्ये 1 ओहमचा रेजिस्टर आहे. मग त्याला पॅरलल मध्ये काय नको असायला पाहिजे, सिरीज मध्ये. सिरीज या दोघांच्या सिरीज मध्ये इथं पॅरलल मध्ये काही नको. व्होल्टेज सोर्सला पॅरलल मध्ये काही नको, तसं आहे का नाही. म्हणजे व्होल्टेज सोर्सला सिरीज मध्ये रेजिस्टर आहे. म्हणजे आता आपण हे कन्वर्जन करायचं आहे. सोर्स कन्वर्जन त्यांनी हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायला सांगितलेला आहे, त्यामुळे आपण इथं सोर्स कन्वर्जन अप्लाय करायचं आहे. सो हाऊ यू आर गोइंग टू अप्लाय द सोर्स कन्वर्जन. दिस voltage source, that is resistance and voltage, you are going to convert into current source. करंट सोर्स इथं पॉझिटिव्ह आहे, म्हणजे एरो कसा येणार आहे करंट सोर्सचा वरती. ओके, आणि नंतर त्याला काय असणार आहे, त्याला पॅरलल मध्ये करंट सोर्स कन्वर्ट करतोय, त्याला पॅरलल मध्ये काय असणार आहे, रेजिस्टर असणार आहे. त्या रेजिस्टरची व्हॅल्यू काय असणार आहे, ज्या व्होल्टेज सोर्सला सिरीज मध्ये जो रेजिस्टर आहे तोच तो पॅरलल इथे घ्यायचा आहे 1 ओहम. आणि हा करंट सोर्सची व्हॅल्यू काय असणार आहे, करंट इज नथिंग बट व्होल्टेज डिवायडेड बाय रेजिस्टर. व्होल्टेज म्हणजे ही व्हॅल्यू किती आहे 2 व्होल्ट. रेजिस्टर म्हणजे जो सिरीज मध्ये आहे दॅट इज 1, दॅट इज यू विल गेट 2 एम्पियर करंट. आलं का लक्षात. Yes, ma'am. ओके, सो यू हॅव convert voltage source to current source. After conversion, the same resistors you are going to calculate. So it will be, you are going to use 5 ohm. So this will be 2 ohm. This will be 4 ohm. This will be 3 ohm. And this will be your 1 ampere of current. आता तुम्ही म्हणताल कॉम्प्लिकेटेड सर्किट झालेलं आहे, मान्य कॉम्प्लिकेटेड झालेलं आहे, खरं अजून तुम्ही ते एक मिनिमाइज करणार आहे. इथं 3 लूप आहे, आता 4 लूप झालेले आहेत. खरं इथं तुम्ही जेव्हा तुम्ही रिअल करंट सोर्स मध्ये कन्वर्ट करता आहात, आता तुम्हाला दिसेल हे आणि हे दोन काय झालेले आहेत, these two resistors are connected in which mode, पॅरलल. या दोन पॅरलर मध्ये हे दोन रेजिस्टर पॅरलर आहेत, त्याचा आपण सिंगल रेजिस्टर करू शकतो. सो दिस विल बी 1 एम्पियर 2 एम्पियर करंट. दिस विल बी 1 + 5 प्रोडक्ट डिवायडेड बाय सम. याचा एकच रेजिस्टर आहे, 5 × 1 5, 5 + 1 दॅट इज 6. प्रोडक्ट डिवायडेड बाय सम केलं, 5 डिवायडेड बाय 6 आलं. इथं 2 ओहमचा रेजिस्टर आणि इथं 4 ओहमचा रेजिस्टर. आणि इथं काय आहे तुमचं 3 ओहम आणि इथं 1 ओहम. ज्या रेजिस्टर मधनं आपल्याला करंट फाइंड आउट करायचे, ती रेजिस्टरची व्हॅल्यू हलवायची नाही, तो रेजिस्टर हलवायचा नाही, मी तसाच ठेवलेला आहे. आणि 1 एम्पियर. आता काय करायचंय पुढं, हा आता झाला तुमचा करंट सोर्स आणि त्याला पॅरलल मध्ये रेजिस्टर आहे. मध्ये आहे का काय रेजिस्टर नाही, म्हणजे यू आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस करंट सोर्स इनटू व्हॉट, व्होल्टेज सोर्स. सो कन्वर्ट current source into voltage source. Okay, so what will be your voltage source?
वरती एरो आहे म्हणून इथं पॉझिटिव्ह असणार आहे, इकडे नेगेटिव्ह असणार आहे. अँड रेजिस्टर विच इज इन पॅरलल, नाव इट विल बी इन कनेक्टेड इन सिरीज. So it will be 5 divided by 6. Now next resistor is 2 ohm resistor, next is 4 ohm resistor, and next is 3 ohm resistor, and this is your 1 ampere of current. Now it has reduced to a 2 loop. So now what will be the value of this? V म्हणजेच काय आहे, I into R. I काय आहे तुमचा 2 आणि R काय आहे 5 divided by 6. So 2 1s are 2, 2 3s are 6. So it will be 5 divided by 3. So what is its value? 5 divided by 3, that is your voltage. And the value किती येते 5 divided by 3? So see what is that value? After this conversion, हे दोन काय झालेले आहेत तुमचे, कसे कनेक्ट केलेले आहेत? 5/6 आणि 2 सिरीज. सिरीज मध्ये. मग हे दोन रेजिस्टरच्या ऐवजी मी एक सिंगल रेजिस्टर घेतो आहे. ओके, मग हे मी सिंगल रेजिस्टर कन्वर्ट करतोय. हे व्होल्टेज किती आले मला सांगा 5 डिवायडेड बाय 3 पॉइंट मध्ये 1.66. आणि हे 5 डिवायडेड बाय 6 प्लस 2 किती आलेला आहे 1.66 ना. आणि इथं रेजिस्टर 5 डिवायडेड बाय 6 प्लस 2 आणि हा रेजिस्टर 4 ओहमचा रेजिस्टर आणि इथं तुमचा 3 ओहमचा रेजिस्टर आणि इथं तुमचा 1 एम्पियरचा करंट. किती आलेले आहे हे 5 डिवायडेड बाय 6 प्लस 2 2.83. 2.833 ओहम. आता काय आपल्याला फाइंड आउट करायचे करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू 4 ओहम. सो ऑलरेडी द करंट इज इन दिस लूप इज 1 एम्पियर. सो हियर तुमचा करंट या 3 ओहम मधनं काय आहे 1 एम्पियरचा करंट फ्लो होतोय. पॉझिटिव्ह इकडं आणि निगेटिव्ह इकडं. आता या लूप मध्ये या बॅटरी मधनं करंट फ्लो होतोय दॅट इज नथिंग बट I1. Positive here and negative here. So the current comes at this point. And this 1 ampere current comes at this point. So what is the current which is flowing through 4 ohm? One is the current which is coming at this point. One is the current which is coming at this point. दोन्ही पण इनकमिंग आहे आणि हा तुमचा आउटगोइंग आहे. म्हणजे करंट काय झाला तुमचा I1 plus 1. I1 plus 1. दोन्ही इनकमिंग आहे I1, हा इनकमिंग आहे 1 एम्पियर. सो इट विल बी I1 plus 1 एम्पियर फ्लोइंग थ्रू दिस, दॅट इज पॉझिटिव्ह अँड नेगेटिव्ह. येते ना लक्षात, हो का नाही? येस मॅम. ओके, सो हा 1 एम्पियरचा करंट. आता I1 plus 1 इट इज द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू 4. तो आपल्याला फाइंड आउट करायचे. अननोन क्वांटिटी एकच आहे I1. कुठला लूप कन्सिडर करणार आहे त्यासाठी नाव द्या लूपला. A, B, this is C, this is your D point, and this is your E point, and this is your F point. Already the current through this loop is 1 ampere. So you are not going to take this loop, take this loop. So what is that loop? A, B, C, F, A, and calculate that value of current. So what is that loop name? A, B, C, F, A. So A to B, that is nothing but 1.666 voltage minus 2.833 I1 minus 4 into I1 plus 1. It is equal to 0. So it will be 1.66. You are going to take it this side. So minus 2.833 I1 minus 4 I1 and minus 4. Minus 4 you are going to take that side. So it will be plus 4 minus 1.666. So 2.833 minus 4. So it will be 6.833.
833 I1, it is equal to 4 minus 1.66. किती येते ते? 2.34. 2.33 Four. ना? 334 ना? 2.34. 4.1666. Two point three three 4. 4. So now find out I1 value. So this will be minus. So I1 will be minus. What is that value? 0.341. Got it? आलं का? येते का? Yes, ma'am. 2.334 divided by 6.833. So it will be 0.341 ampere. So that is the current which is flowing through what? That is the I1 current. But we want the current which is flowing through 4 ohm. So 4 ohm मधनं current काय आहे? I1 plus 1 ampere. So minus sign you are going to take because it is minus 0.341 plus 1 ampere. So what is that current value? 9. This will be 5, 6, 0.654659 ampere. आलं का? आलं का सगळ्यांचं? Yes, ma'am. Okay, so clear with this. So here we have used many times source conversion. First we have converted voltage to current source. Then we have converted the current source to voltage source. 2 times we have used, and then we have solved the problem. You can use the Kirchhoff voltage law and see your answer. It is matching. Clear with this? And that will be the end of the first chapter. That is nothing but DC circuit. लक्षात आलेला आहे का? From tomorrow we will start the magnetic circuit and single phase transformer. I have given the assignment and MCQ. Assignment questions on Telegram group. I will give 10 questions or 7 to 8 questions. I will directly give the question number, and that question number you can write on the pages and answer the question and write it neatly. And then you can take scan. You can scan that pages and you can submit in the submission link of BEEE. Clear with this? Today is the date, that is 20. काय आज date? आज date किती आहे? 24. 24. So today or tomorrow I will give the questions. आज जर मला वेळ मिळाला तर मी नक्की देणार आहे. आणि उद्या तर नक्कीच आहे. उद्या तुम्हाला क्वेश्चन टेलिग्राम ग्रुपवर हे करतील, मी टाइप करते आणि ते तुम्ही 30 because your unit test will be over. I don't know, within 2-3 days it will be get owing. 29th ला ओव्हर होते का 28th ला? कधी संपते तुमची युनिट टेस्ट? 28 ला last paper. 28 लास्ट आहे. I will give one more days. 30 is the last date for the submission of first assignment. There will be not more than 10 questions. मिनिमम असतील 8 ते 10 क्वेश्चन्स. ते तुम्ही तुमच्या पेपरवर सॉल्व्ह करायचे आहेत आणि त्याचं स्कॅन कॉपी घेऊन PDF मध्ये तुम्ही ती BEEE सबमिशन लिंकवर सबमिट करायची. ओके विथ दिस? And write your roll number as well as division. Clear with this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. And do the timely submission so that I can give you nice marks.
whatever the related to assignment. And related to MCQ, I have provided you MCQ. You can see the MCQ for the chapter 1. If any doubt is there, you can chat me on WhatsApp or Telegram group. And you WhatsAppला तुम्ही ट्राय करू शकता जर तुम्हाला पर्सनली काय विचारायचं असेल MCQ बद्दल. नाहीतर ग्रुपमध्ये विचारायचं असेल तर टेलिग्राम ग्रुपमध्ये तुम्ही टाकू शकता ग्रुपने मेसेज. लक्षात आलेलं आहे का? मला वेळ मिळाला तर आपण एक एक्स्ट्रा सेशन घेऊया रविवारी किंवा जर तुम्हाला सुट्टीच्या दिवशी आणि तेव्हा MCQ डिस्कस करूया. आलं का लक्षात? Yes, ma'am. Okay. So we will stop here and we can take the presenting. Roll number 1, Yes, ma'am. roll number 2, Yes, ma'am. roll number 3, Present. roll number 4, Present. roll number 5, 6, Yes, ma'am. 7. Ma'am. बोला ऋतुजा. 7 आहे प्रेझेंट. रोल नंबर 8, Present, ma'am. 9, Yes, ma'am. 10, Present, ma'am. 11. Roll number 11, okay. Roll number 11, absent. Roll number 12, Yes, ma'am. roll number 12, Yes, ma'am. 13, Present. 14, Yes, ma'am. 15 आहे, 16, absent. 17, Present. 18, Present. 19, Present. 20, अथर्व आहेत, 21 आहे, 22, absent. 23, Present. 24, Present. 25, absent. 26, Present. 27, Yes, ma'am. 28, Yes, ma'am. 29, Aditya. 30, absent. 31, 32, Present, ma'am. 33, Present, ma'am. 34, absent. 35, Yes, ma'am. 36, Shreyas. Yes, ma'am. 37, Yes, ma'am. 38, Present. 39, Present, ma'am. 40, Yes, ma'am. 41, Yes, ma'am. 42, absent. 43, Yes, ma'am. 44, Yes, ma'am. 45, Yes, ma'am. 46, Aishwarya. 47, Present, ma'am. 48, Present, ma'am. 49, absent. 50, Yes, ma'am. 51, Yes, ma'am. 52 आहेत, 53 आहे, 54, absent. 55, Present. 56, absent. 57, Rohit. 58, Dattatray. 59, Yes, Arjun. Okay, 60, Yes, ma'am. 61, absent. 62, Yes, ma'am. 63, absent. 64, Sahil Ambure. 65, Rahul Salgare. 66, ma'am. Tanaji. Yes, ma'am. 67, Yes, ma'am. 68, 68, Hello, ma'am. 64 present. 68, 69, Yes, ma'am. Present. 70,
Yes, 71. ma'am. 71. Pratik. Okay. See the absent roll number. Roll number 5. Roll number 11. 16. 16. 22. 25. 30. 31. 34. 42. 49. 54. 54. 54. 56. 61. 63. 68. So we will close the session and thank you for listening. And tomorrow we will start magnetic circuit and single phase transformer. Thank you.